देश विदेश विच मीडिया पंजाब टीवी देख रहे दर्शकों का बहुत ही निघा स्वागत है। प्रोग्राम दो गल्लां करिए विच अज दो चार गल्लां करांगे सरदार सिमरन सिंह जी हुणां नाल। सिमरन सिंह जी जिथे एक बहुपक्षी शख्सियत हैं, उत्थे नाल नाल ही सिख विजन टीवी के डायरैक्टर भी हैं, उगे संगीतकार भी हैं ते सिख मूवी मेकर भी हैं। प्रोग्राम में तुहाडा बहुत ही सरदार सिमरन सिंह जी निघा स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार सिमरन सिंह जी, तुहाडा मीडिया पंजाब टीवी के स्टूडियो दे विच बहुत ही निघा स्वागत है जी। इस तो पहला कि असीं अपनी गलबात शुरू करिए, तुसीं साडे दर्शकों नूं अपने पिछोकड़ बारे कुछ जानकारी दिओ। मैं अपने दर्शकों को दसदा कि मेरा पिंड राजोवाल है नूर महल कोल जी। उत्थे असीं जम्मे पले हाँ, उत्थे खेडे हाँ, पढ़े हाँ नूर महल। तो काफ़ी सालों तो असीं उस तो बाद फिर लुधियाने आ गए सी। ठीक है। तो मैनू तो वैसे विदेशों में विचरदे 20 साल तो उपर हो गए, 25 साल हो गए। बस कुछ मजबूरियां ऐसियां कि घर छड्ड के विदेशों में आना पिया। पर उत्थे विदेशों में रह के मैं इन्ना कुछ सीखिया जिहड़ा मैं कदी सोचदा कई बार कि इंडिया रह के मैं सीख नहीं सकता। मैं संगीत उत्थे जाके विदेश भी सीखिया। कंप्यूटराइज म्यूजिक करना मैं शायद अफ्रीका में ही सीखिया सीगा। तो फिर वापस इंडिया आन के मैं म्यूजिक डायरैक्टर के तौर पर बहुत सारा काम किया। मैं टैलीफिल्मों में भी किया और जोड़े साढ़े सारे सिंगर ने पंजाब के मास्टर सलीम होना तक इन्हों भी मैं मास्टर सलीम साबर कोटी इन्होंने वास्ते मैं म्यूजिक भी बहुत किया। ठीक है जी। तो बहुत सारे होर भी कलाकार ने जिदा सुदेश कुमारी भैन जी उन्होंने मैं हुणे 20 साल बाद असी वो पेरा किया। अच्छा जी। ठीक है। महाराणी जिंदा का। तो हौली हौली फिर मैं मीडिया लाइन जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का टीवी वाले पासे फिल्मां वाले पासे प्रोडक्शन दे विच उहनूं काम नूं अपने नूं म्यूजिक दे नूं वधांदे गए। तो फिर प्रोडक्शन दे विच भी काम शुरू किया, बैकग्राउंड म्यूजिक का किया, वॉइस ओवर डबिंग करनी है, एडिटिंग करनी है। ठीक है। ये सारा कुछ मैं करता रहा हुण तक। मैं कमर्शियल फिल्मां भी कीतियां जी, टैक्नीकली जिहड़ा मैं बैक ते। ठीक है। तो सिमरन सिंह जी तुहाडे तो पुछांगे कि इस खेतर विच आउण लई तुहाडे पिछे कोई खास प्रेरणा रही जां इसके कुछ खास कारण रहे कि तुसीं एडा कठिनाई भरपूर मैं इस खेतर नूं मनदी हां कि इस खेतर नूं अपने जीवन दे विच चुणिया। औखा हाँ जी, पर भैन जी मैं जिहड़ी गल असल विच मैं सिख दी फिल्मां बनाउण वास्ते जदों आया ना जी, क्योंकि मैं दूसरियां फिल्मां दे विच भी जदों टैक्नीकली काम करदा सी, बैकग्राउंड म्यूजिक करना जां एडिटिंग करनी है, वॉइस ओवर करनी है जी, है ना। तो फिल्मां मैं वेखदा बहुत सी, मैनूं बचपन तो रहा फिल्मां वेखण दा शौक। पर आ कुछ पिछले सालों तो जदों मैं बड़े ध्यान दे नाल एज ए सिख होण दे नाते जिद्दां मैं फिल्मां वेखदा सीगा ते उदों महसूस करदा सी कि मीडिया जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ना उहदे विच साडी सिखां दी इमेज बड़ी बुरी तरह खराब करके विखाई जा रही जी। बिल्कुल। मैं सिखिज़म ते फिल्मां बनाउणियां शुरू कीतियां सीगीਆਂ अज तो 6-7 साल पहलों। शहादत फिल्म बनाई सी मैं गुरु अर्जन देव जी की शहादत। ठीक है जी। मैं असल विच कि उदों दा मन विच धार लिया सी कि सिखां दा जो इतिहास है ना जी उहनूं विजुअलाइज करना है। ठीक। किताबां विच असीं तुहाडे वर्गे जिन्ने भी बहुत चंगे चंगे राइटर हैगे ने जिहड़े किताबां बहुत लिख दिंदे ने पर वो बहुत सारे पाठकां तक भी नहीं पहुँचदियां क्योंकि सानूं पढ़न दा अजकल लुकिया छिपिया जिहड़ा साडा लुकिया छिपिया भी रह गया। नाले अजकल सानूं जिहड़ा सिखां नूं खास करके पंजाबियां नूं पढ़न का शौक ही मर गया। बिल्कुल बिल्कुल ये गल ठीक जी। पर सानू वेखण का शौक है जी। तो मैं उस करके उस चीज़ नूं महसूस किया कि तुसीं किताबां लिख दित्तियां, इन्नी मेहनत कर ली तुसीं, पर वो लोगों तक तो पहुंची नहीं। जिथों तक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए सी, वो जानकारी लोगों तक साझी होनी चाहिए सी, उत्थों तक तो पहुँचती नहीं। ठीक है। तो उस करके फिर मैं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने चुनिया जिहड़ा टीवी का समझ लो माध्यम है जां फिल्मां दा माध्यम है। इनू मैं चुनिया कि जो साडियां बुक्स ने, साडी हिस्टरी है, उन्होंने मैं विजुअलाइज करना क्यों करना है क्योंकि साडू जिहड़ी साडी हिस्टरी है जां जो साडी इमेज है सिखां दी पुरातन होण तक साडे सभ्याचार दी जी वो तो उल्ट सानू विखाया जा रहा है। बिल्कुल है ना जी। बिल्कुल। तो तां करके मैं इस पासे आया हाँ ना जी। बहुत वधिया। ते तुहाडी जिहड़ी शुरुआत है वो किस फिल्म दे नाल होई? मैं फिल्म भैन जी की सी पहलों, सब तो पहलों जो सिखिज़म ते फिल्म की है वो मैं शहादत फिल्म की है जिवें तुसीं पहलां दस्सिया है। ठीक है जी। ते इस दे नाल ही तुसीं इस खेतर दे विच पहली पुलांघ भरी? पहली हाँ जी। उदा मैं वैसे क्योंकि कमर्शियल काम मैं बहुत किया, मैं सॉन्ग भी किए, मैं माता दियां फिल्मां पीरां दियां फिल्मां मैं टीसी रील वास्ते बहुत काम किया जी जी, है ना। वो मैं काम करदा सीगा, कमर्शियल करदा सी, पर सिखिज़म ते मैनूं
ਜਦੋਂ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੌਣ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਲਟ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਦਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗਦਰ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਟਕੇ ਟਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਗਦਰ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਲਮ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਿਖਾਏ ਆ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਦਾੜੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਛਡਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜਬ ਵੀ ਮੇਟ ਆਈ ਸੀ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੂੰ ਜੀ, ਹਨਾ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਦੌੜਦੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਡੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹਾਦਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊ ਐਵੇਂ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 40 ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਕਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20-21 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, 21-22 ਸਿੰਘ 10,000 ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਕਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਵੀ 19 ਕੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਆ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਈ ਬੜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਐਟ ਲੋਖੰਡ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਸੀਗੇ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 10-15 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਜੋ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਰਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ sikhvisiontv.com, sikhvisiontv.com, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ,
ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਮਨਾ। ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਾਓ ਜੀ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਾਓ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਰਗਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵਿਖਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। This episode is sponsored by Sikh Sangat Belgium. ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਦੱਦੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਦੱਦਾ ਦਰਿਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਦੱਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਦੱਦਾ ਦਸਤਾਰ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। इस एपिसोड ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਸਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਲਜੀਅਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀਰੀਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ। ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਖਰਚਾ ਉਹ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਐਪੀਸੋਡ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਜੀ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖਰਚ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰਾਂ ਤੇ, ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੇਖੀਦਾ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੀਰੀਅਲਸ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਝਾਂਸੀ ਕੀ ਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਦਵਾਰਕਾਧੀਸ਼ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉੱਠਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਏ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ, 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫਿਲਮ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਦੋਨੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਲੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋੜੀਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਆ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ 4-5 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ। ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ, ਸਿੱਖ ਡਿਸਕਵਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਡਿਸਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਹੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਅਲੱਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ 8 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਔਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ? ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਂਗੂ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਦਮ ਸਿੰਧਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾ, ਤਬਲੇ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਟਲੀ, ਜੀ। ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨ, ਹਾਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਕੇ, ਦੁਬਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜੀਵਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਐਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੰਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 8 ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੂੰਘੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ, ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਬੜੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਕੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਈਪੋਡ, ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਲਿਰਿਕਸ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੋਈ ਰਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੇਚਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚੰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰੈਪ ਦਾ ਬੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੈਪ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਪ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ। ਰੈਪ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਜੋੜਨੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਭਰਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਉਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਬੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਔਰ ਉੱਚ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਧਾਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਜੀ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਸੰਗੀਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਆਜ਼ ਟੁੱਟਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਘਾਟ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ, ਪੱਕੇ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੱਚੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੰਨ ਰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੰਨ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ ਚਿੜਾ ਰਸ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਰਾਗੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਧੁਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਲਮੀ ਧੁਨ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੱਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂ ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਓਪੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਓਪੇਰਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਚਨ ਬੇਦਿਓ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਇਲ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਇਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਓਪੇਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਬੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਤਨ? ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਡਿਸਕਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਹਿਡਨ ਸਟੋਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਆਈਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਡਿਸਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਂਜੀ ਮਿਥ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਊੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਊੜੇ ਨਾਲ ਊਂਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਊਂਠ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਊਂਠ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਊਂਠ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਊੜਾ ਊਂਠ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਊੜਾ ਊਂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਊਂਠ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਊੜਾ ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਾਤੀ ਆ ਜਾਂ ਦਾਤਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਾਤਰ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਠੇ ਵੜਦੇ ਗਏ, ਕਣਕਾਂ ਵੜਦੇ ਸੀ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹ ਦਾਤਰੀ ਆ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਡਿਸਕਵਰੀ
ਔਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਝਾਂਸੀ ਕੀ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਾਂਗੂ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਡੀਵੀਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੈਨਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੌਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜਾ ਝੁਕਾਅ ਆ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਜਰੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਮੋਸ਼ਨ ਫਿਲਮ, ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੋਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡਾ ਰਾਖਸ਼, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਨਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੰਗ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਧੜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਿੱਖ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਬੀਟ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮਾਈ ਨਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਕੌਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਪਰ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਜੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਾਈਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।